राखै जन की आप, तरन तारण हर निध, दुख ना सकै व्याप। साधु संग भजो गोपाल, आन संजम किछु न सुझै एहो। जतन काट कल काल रहाओ। आदि अंत दयाल पूरन तिस बिना नह कोई। जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोय। आदि अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोय। जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोय। वेद सिमरत कथै शासत, भगत करहैं विचार। मुक्त पाइयै साध संगत, बिन सुजाए अंधियार। चरण कमल आधार, जन का रास पूंजी एक। ताण मान दीवान साचा, नानक की प्रभ टेक। चरण कमल आधार, जन का रास पूंजी एक। ताण मान दीवान साचा, नानक की प्रभ टेक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन जुगो जुग अटल, चवर छत्र दे मालक, हाजरा हजूर जाहरा जहूर, सर्व कला भरपूर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी, जिन्हां दी अपार किरपा दे सदका चल रहे मानवी जीवन के सफ़र का आनंद माणते हुए अमोलक बख्शी हुई दात स्वासां की पूंजी, इसनूं सफल करते हुए सतगुरां जी के पावन पवित्र दरबार की हाज़री भर के सतगुरु जी की खुशियां की पात्रता ग्रहण करने वास्ते उपस्थित होए सतसंगी जनों, अज दे जो पावन फरमान सतगुरां जी ने सानू बख्शिश किते हैं, पावन पवित्र अंग 675 तो इन्हां बचनों की प्रारंभता हो करके 676 के उत्ते इन्हां बचनों की संपूर्णता हो रही है। सो धनासरी राग है। धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज जी दे घर दे पंजवें जानशीन, पंजवीं जोत, पंचम पिता शहीदां दे सरताज, बाणी दे बोहित, नाम दे रसीए, निमरता दी मूरत धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज तिन्हां दी मुबारक रसना तो उच्चारित इस शब्द जो हुणे हुणे आपां सरवण कीता है, मुख सुनेहे दे तौर दे उत्ते सतगुरु जी ने जो बचन सानू सरवण कराए हैं। आओ कुछ समा सतगुरां जी दे इन्हां बचनों की तकरीर तदबीर करते हुए विवेचना करिए। सतगुरु जी जो पावन बचन सानू बख्शिश किते हैं, फरमान कर रहे हैं, साधु संग भजो गोपाल। तकरीबन जितने रोज़ तो इत्थे आपां हाज़रियां भर के अपने जीवन की अमोलक घड़ियां नूं सफली करन दा यतन कर रहे हाँ। मुख सुनेहा जिहड़ा है वो यही आ रहा है कि संगत दे नाल इंसान दे जीवन की रंगत बदलती है। उसके सुभाव का जिहड़ा मुख कारण है वो उसकी द्वारा की हुई संगत अते संगत विच बैठ करके सुनी हुई गल दे द्वारा उसके कथनी अते करनी दे विच जो तत्पर तैयारता जिहड़ी सामने आउंदी है जीवन दे विच, वो उसकी सुनन अते संगत करन दे करके आउंदी है कि उसने किस तरह की संगत की है तो किस तरह की संगत दे विच बैठ करके उसने किस तरह के बचन सुने हैं, किस तरह के बचनों को सुनन तो उपरंत उसने किस तरह का
ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਟੋ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਧ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ 16 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਹੋਏ ਹਨ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਏ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ। ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ, ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ
पर बैठे नहीं, विचार नहीं की, इसके उपर नहीं विचार नहीं की, तो फिर जदों तक विचार के आदान प्रदान नहीं होणगे उदों तक जीवन शैली नहीं बदलेगी। सतगुरु जी ने इत्थे दसना कीता है। संगत विच आउणा है, साध संगत विच आउणा है, साधुआं दे नाल संगत विच आ करके उन्हां दी संगत करनी, उन्हां दे विचार सुनने हैं कि उन्होंने अपने जीवन नूं किस तरह बदलिया है, किस तरह उन्होंने परमात्मा की नेड़ता प्राप्त की है, वो सुनना है। जे उन्हां दी गल्लां नूं असीं ध्यान नाल सुनिया नहीं, उन्हां दे कथनी नूं सुनिया नहीं, तो फिर साडी करनी उहो जी बन नहीं पाएगी। सतगुरु जी ने दसना कीता है कि मिले संत किछ सुनिए कहिए। जेकर कोई किधरे संत मिल जाए तो उसकी कुछ गल सुननी है, तो अपनी कुछ गल करनी है, विचार करनी है। विचार करन दी गल कीती है एक दूजे नाल, क्योंकि जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कही है। जदों तक दुनिया दे विच रहना है उदों तक कुछ सुनना है, कुछ कहना है, होर कोई काम ही नहीं है। साडी जुबान लगाई है सतगुरु जी ने बोलण वास्ते, ते कन्न लगाए हैं सतगुरु जी ने सुनन वास्ते। आपां करदे ही रोज़ यही काम करते हैं, होर की करते हैं? किसे नाल गल करते हैं, किसे दी गल सुनते हैं, पर वो किसे जिहड़े हन, जेकर वो संत हन तो साडा जीवन भी संतां वाला बन जाएगा। जे वो असंत हन तो असीं उन्हां दी गल सुन रहे हैं, उन्हां दी गल दे नाल विचार साझी कर रहे हैं, तो फिर साडा जीवन भी असंत पुणे वाल नूं जाण दे वास्ते तत्पर ते तैयार है। सतगुरु जी दसना करते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि मिले संत किछ सुनिए कहिए, मिले असंत। जे किधरे असंत मिलता नज़र आवे, सामने असंत कोई आ रहा है जिहड़ा सीधी गल ही नहीं करने वाला, जिहड़ा निंदिया चुगली करने वाला है, जिन्हें कोई किसी की भले की गल नहीं करनी, जिन्हें किसी के घर दे विच लगी हुई अग तो हथ सेकण वाला कोई इंसान सानू पता है सामने आ रहा है, तो मिले असंत मस्ट कर रही है, उहदे तो पिठ फेर ली नहीं चंगी गल है। उन्होंने दूरों वेख के साकत संग ना कीजिए, दूर है जाइए भाग। सामने आ रहा है कोई साकत, कोई माड़ा बोलण वाला, कोई माड़ी संगत देण वाला, उहदे नालों पहले ही अपनी पिठ फेर लेनी चंगी गल है, दूर हो जाना चाहिए है। क्योंकि जेकर उसकी गल असीं सुन लई तो वो कन्नां दे राहीं साडे मन तक पहुँच जानी है, क्योंकि जो चीज़ कन्न नूं चंगी लगती है वही चीज़ मन नूं चंगी लगती है। तो ये डेफिनेटली गल है कि 99% जिहड़ी गल है वो निंदिया वाली गल जिहड़ी है वो कन्न नूं चंगी लगन लग पई है अजकल। तो इस करके वो मन जिहड़ा निंदक बन गया है, तो मन निंदक बनन करके जुबान दे राहीं वो निंदा बाहर आ रही है। इत्थे सतगुरु जी दसना जीवन शैली बदल गई है, पर जीवन शैली नूं हुण फिर दुबारा बदलिया जा सकता है सत संगत करके। साधु संग अज दा जिहड़ा पावन बचन है, साधु संग भजो गोपाल, धरती नूं पालण वाले परमात्मा की गल करनी है बस, होर किसी की गल नहीं करनी। जिहड़ा धरती नूं पालण वाला है, सारी कायनात का पालनहार है, सारी कायनात का देण वाला परमात्मा है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, सारियां नूं देण वाला जिहड़ा है उहदी गल करनी है बस, होर किसी की गल नहीं करनी, होर किसी के बारे विचार नहीं करनी। सत संगत करनी है, साध संगत करनी है, तो साध संगत दे विच बैठ करके केवल अपनियां उरां परां दीयां गल्लां नहीं करनियां, केवल ते केवल उस परमात्मा दी जिहड़ा परम आत्मा नूं परम पिता परमेश्वर दे नाल जोड़ देण वाला है, उहदियां गल्लां करनियां बस। सतगुरु जी दसना करदे साधु संग भजो गोपाल आन संजम। बाकी सारे जिन्ने भी काम किए जा रहे हैं हुण नगन फिरत बन माही, कपड़े हैं पर पाने नहीं हैं, जंगलों के विच नंगे घूमना है, बाहर नंगे घूमना है, इन्ना संजम। जुबान है पर बोलना नहीं है, जुबान है पर बोलना नहीं है। सतगुरु जी दसना इन्ना संजम। लोग अपनी जुबान नूं बन के पहले समयां दे विच भगती दे उत्ते बैठ जाते सन कि जुबान है पर बोलना नहीं है, कन्न हन पर सुनना नहीं है, चप्पल है पर पाउणी नहीं है, वस्त्र हैं पर पाउणे नहीं हैं। अगे 36 प्रकार का भोजन सतगुरु जी ने सानू बख्शिश किया पर खाना नहीं है, इन्ना संजम। सतगुरु जी दसना करते हैं कि भुखे रह करके कई लोग भगतियां दे पहले देखिया होना, नाटकों में भी दिखा देंगे हैं, कई बारी वालों उत्ते बन्निया होया है दरख्तों के नाल ते पुट्ठे लटके हुए हैं सिद्ध पुरुष जिहड़े अपने आप नूं सिद्ध अखवाउंदे हैं। सतगुरु जी दसना करते हैं कि सारे के सारे कर्म जिहड़े हैं वो निष्फल हो जाते हैं जेकर उन्हां कर्मां दे विच किसी का भला नहीं किया जा रहा, किसी की भले की गल नहीं आ रही, वो सारे के सारे कर्म जिहड़े हैं अवरकाज तेरा किता ना काम, किसी काम दे नहीं हैं। इत्थे वही सतगुरु दसना करते हैं कि आन संजम किछ ना सुझै, किसी काम दे नहीं हैं।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਜਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੱਟ ਕਾਲ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਣ, ਪਰਮਾਤਮਕ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੀਨ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀਨ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਖਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਨਿਮਾਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਮਾਣਤਾ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੋਲੀ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਦਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ, ਮੱਥ ਹੈ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਮਨ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਮਨ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰਿਆ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਨਿਮਾਣੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਇੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਦੋਹੇ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਔਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲਵਕੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪੱਤ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਥੰਮ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
क्यों? क्योंकि निमाणापन सी। उत्थे पता सी कि मेरा सहाई जिहड़ा है परमात्मा तो इलावा होर कोई नहीं ते सका बाप कदे उन्होंने हाथी अगे सटवा दिंदा है, कदे बिछुआं अगे सटवा दिंदा है, कदे बोरी नाल बन्ह के ते जल दे विच सुੱਟ दिंदा है। सका बाप, सका पिता जिहड़ा कहंदा है कि मेरा नाम जपना है, होर किसी दा नाम नहीं जपना। जे जातां दे रिहा तैनूं मैं दे रिहा, तैनूं पाल मैं रिहा हाँ, परमात्मा थोड़ी पाल रहा है। इन्ना हंकार सिर दे उत्ते बोलदा है। तू मेरी गल नहीं सुननी, तू मेरी गल सुननी और किसी की गल नहीं सुननी। आपां भी कह दिंदे अपने बच्चों को कई बार, तू मेरी गल सुननी है। बाहरों भावें चंगी गल मिल रही होवे, घरों माड़ी गल मिल रही होवे, पर बाहरों चंगी नहीं सुननी, तू मेरी सुननी है। इस करके सतगुरु जी दसना करते हैं कि जिहड़ा गरीब बन गया, जिहड़ा निमान पुणे दे विच आ गया, उन्होंने सारी जिहड़ियां दातां हन परमात्मा आप बख्शिश करदा, उहदी रखिया आप करदा है, उहदी लाज पत आप रखदा है। दीन दर्द निवार ठाकुर राखै, जन की आप तरन तारन हर निध। सतगुरु जी दसना करते हैं, वो प्रभु जिहड़ा है संसार समुंदर तो पार लंघाउण वास्ते मानो जहाज़ का काम करता है। वो हरी सारे सुखां दा खजाना है। परमात्मा जिहड़ा है सारे सुखां दा खजाना है। निध गुण निधान, गुणां दा परमात्मा जिहड़ा है खजाना है। हर निध दुख ना सकै व्याप। उहदी शरण दे विच आउण दे नाल दुख व्यापदा ही नहीं है। दुख आउंदा जरूर है, दुख ना आवे कोई भी जीवन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख ते दुख दो कपड़े हैं। सुख भी आउणा है, दुख भी आउणा है, पर सुखां विच जिहड़ा परमात्मा दे नाल जुड़िया होया है, सुखां विच उहनूं सुखां दा एहसास होंदे होए परमात्मा दा नाम नहीं भुलदा। सुख विच भी परमात्मा चेते रहिंदा है, जिहड़ा परमात्मा दा प्यारा बन जाता है। ते दुख दे विच उहनूं दुख व्यापदा नहीं है। जो नर दुख मैं दुख नहीं माना है, उहनूं दुख दे विच दुख लगदा ही नहीं है। बंद बंद कटिया जा रहा, फिर भी मन जिहड़ा है वो गा रहा, सुख मणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। बंद बंद कटिया जा रहा है, दुख है, तन नूं दुख लग रहा है, पर जिहड़ा मन है उसने दुखां दी जिहड़ी वो एक डेफिनेशन है उस तो उपर चला गया है। इस करके तन नूं दुख जिहड़ा लग रहा उसका एहसास ही नहीं हो रहा। तत्ती तवी ते बैठे हैं परमात्मा धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज, और तवी के उत्ते बैठ करके उत्तों सिर के उत्ते गर्म रेत पाई जा रही है। आपां फोटोआं विच भी देखिया होना, कई बारी बनाया होंदा है। ये उस समय दे अहुदेदार जिहड़े शासक सन, उन्होंने ने ये कारनामे कीते हैं। ये साडा सिख इतिहास है, ये मिथिहास नहीं है। मिथिहास तो वह है जिहदे विच गल करते हैं, एक समुंदर सी जी, उत्थे देवी देवतियां ने रिड़का लाया जी, उत्थों दी चीज़ां निकलियां जी, कामधेन निकली जी, समुंदर दे विचों अमृत निकलिया जी। ये मिथिहास है। पर इतिहास जिहड़ा है वो सब कुछ बयान करता है। मिथिहास मीनस मिस्टरी। आपां किधरे भी कदों भी, हुण यूट्यूब चैनल बड़ा चलता है अजकल, चैनल के उत्ते आपां कदे भी भरीए मिस्टरी, सब तो उत्तम आ जाएगा, सब तो उपर मिस्टरियां आ जाएगी, मिथिहास दीयां गल्लां आ जाएगियां सारियां सारियां मिथिहास दीयां गल्लां। जे आपां हिस्टरी पढ़ांगे तो हिस्टरी आ जाएगी सारी की सारी। हिस्टरी ऑफ सिखिज़म पढ़ांगे तो सिखां का इतिहास आ जाएगा। उदों पता लगेगा कि कितना गूढ़ इतिहास है। जेकर अरदास दे विच कहा गया है कि खन्नी खन्नी रोटी दे विच गुजारे किते, ते बीबियां ने किते हैं गुजारे। जेकर उत्थे आपां गल कई बार कर दिंदे हाँ कि गलां विच हार पवाए, तो उत्थे हार पवाए होए हैं। बच्चियां दे बंद बंद कटवा के गलां विच हार पवाए, चक्कियां पीसियां, 40-40 मन आटा पीसिया है रात रात दे विच एक एक बीबी ने। क्योंकि शासक दे जिहड़े सन गुलाम बहुत सुनते सन। उस समय वड्डी सेना हुंदी सी, 10 लाख सेना लै करके चढ़िया सी, ते उत्थे फिर रोटी बनाउण वाला कौन सी? वो बीबियां सन जिहड़ियां विचारियां कैद कीतियां सन सिखां दियां। वो आटा पीस रही सन, वो आटा पीस के उन्होंने रोटियां भी खवा रही सन, नाले उन्होंने रोटियां खवाणियां, नाले उन्होंने चाबुक खाने। सो सतगुरु जी दस लग रहे इतिहास है। ये सिखिज़म दे विच जो कुछ वापरिया है सब कुछ सामने है। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते हैं, बंद कटवाए हैं,
ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਚਿਮਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਵਿਆਪ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਦ ਅੰਤ, ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕੜੀਮੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ, ਉਹ ਦਇਆਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਰਭ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਖਸਮ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਸਮ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਉਹ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਆਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁੰਮੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਪ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਪੱਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਪ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਪ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪਤ, ਉੱਥੇ ਅਸੰਖਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਪ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਜਪਣਾ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਨਿਵਾਰ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥਾ ਸ਼ਾਸਤ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਥਾ ਸ਼ਾਸਤ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਧ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਤੀਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸਜਾਏ। ਅੰਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਰਹਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਮਾਇਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਤੱਕਣੀ ਹੈ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਲਮੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰਮ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।